نیٹ نے ہر ایک کو بڑا قریب کر دیا، اور یہ دور جدید بڑا ٹیکنیکلی دور ہے، سائنسی دور ہے، کیا بات ہے۔ انٹرنیٹ نے اتنی بڑی دنیا کو ایک معاشرہ بنا کے رکھ دیا، اور کئی ہمارے نوجوان ہیں مسلمان جن کا کافروں کے ساتھ دوستی بھی ہے، نان مسلم کے ساتھ ہے یا نہیں، آتی ہے نا، باہر کے ملک میں رابطے بھی کرتے ہیں، بڑے معاملات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی کافر پوچھ لے واٹ از قرآن، ہمیں بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کافر کو بتا سکیں کہ قرآن کیا ہے؟ کوئی نہیں، سانو اپی نہیں پتا قرآن کی ہے۔ ایک تعریف تو قرآن کی یہ ہے نا کہ وہ اللہ کا وہ کلام جو ہمارے نبی کے سینے میں 23 سال کے عرصے پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، ایک تو یہ تعریف ہے۔ لیکن ایک تعریف وہ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اور کافر کو پوچھ لے تو ہم اس کو کیسے تعارف کروائیں؟ میری بات پہ توجہ کرنا۔ عصر حاضر پہ اگر کوئی کافر آپ سے پوچھ لے کہ قرآن کیا ہے، تو ان کو ایک بات بتاؤ، یہ یاد کر لو، ان کو بتاؤ کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، چائنا ہو، یہ جتنے نان مسلم ممالک ہیں اور یہ نان مسلم جن کے ساتھ علاقے ہیں، ان کو کہو کہ تم یہ جو امریکہ میں بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہو نا، جس علم کی تلاش میں، جس علم کی جستجو میں تم نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں اور بڑی محنتیں کرتے ہو، اس علم کی جو سچائی ہے اور جو علم کی جو حقیقت ہے وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا علم نہ ہو، وہ کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ ان کو کہو کہ علم کی، اگر تم علم حقیقی کی منزل تک اگر پہنچنا ہے تو وہ کافر ہو یا مسلمان، اس کو قرآن کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا، اور ان کو چیلنج کریں۔ موجود ہے، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، موجود ہے یہ فرانس، آج کل تو بڑی گستاخیاں کرتا پھرتا ہے نا، فرانس، اس ملک کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، اس کا نام ہے ڈاکٹر مورس بکائے، ڈاکٹر مورس بکائے۔ توجہ کرنا، بڑی مزیدار بات ہے۔ میں نے تو جب پڑھا نا تو آپ یقین جانے، میں نے وضو کر کے قرآن پاک الماری سے نکال کر چوم کے سینے سے لگایا تھا، اور یارو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی چیز دے دی ہے جس کی ہم نے قدر ہی نہیں کی، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کا ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن پاک کی، وہ جلدوں کا ڈاکٹر تھا، جلد کا، اور وہ پتہ کس چیز پہ سرچ کر رہا تھا کہ جب انسانوں کو ٹیکہ لگتا ہے، انجیکشن، ڈاکٹر مورس بکائے کہتا ہے جب انسانوں کو انجیکشن لگتا ہے تو آیا کیا ان کے جلد میں درد ہوتی ہے یا گوشت میں؟ جلد میں درد ہوتی ہے یا گوشت میں؟ تو اس نے سرچ کی، تحقیقی صدی میں اس نے نہیں سرچ کی، اور اس نے رزلٹ نکالا، اس نے سائنسی تجربات کی روشنی میں اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو جلد میں درد ہوتی ہے۔ کہاں درد ہوتی ہے؟ گوشت میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہو جب ٹیکہ لگتا ہے نا تو وقتی طور پہ درد ہوتی ہے کیونکہ وہ جلد سے گزرتی ہے، لیکن جب گوشت میں پہنچ جائے تو درد، یہ میڈیکلی سائنس کی بھی تحقیق ہے۔ لیکن ڈاکٹر مورس بکائے جو فرانس کا ڈاکٹر تھا، ہم کہتے ہیں چھٹو تو اسے اپنے نو پڑھ لو، اس نے قرآن پاک کی سورۃ النساء 5واں سپارہ، سورۃ النساء آیت نمبر 56، اس نے قرآن کی آیت کھولی، اس میں اس نے ایک آیت پڑھی تو آج ششکار اٹھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ پہلے آیت کا ترجمہ سنیں پھر میں بتاتا ہوں اس نے آیت پڑھ کے کیا کیا۔ اس نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب آخرت میں اپنے یہ گناہ گار بندوں کو عذاب دیں گے نا، تو جب ان کی جلد جل جائے گی نا تو ہم ان کی جلدوں کو دوسری جلدوں سے بدل دیں گے، اور جلدہ دواں گے، کیوں؟ تاکہ انہوں اور عذاب ہوئے اور پیڑ ہوئے۔ تو وہ ڈاکٹر سر چکرا کے بیٹھ گیا، اس نے قرآن ٹھپا اور لوگوں کو کہا لوگوں ادھر آؤ، محمد عربی جیسا سچا نبی کوئی نہیں ہے، قرآن جیسی سچی کتاب کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہم صدیوں بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب درد ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ جلد میں، لیکن محمد عربی پہ اترنے والی کتاب قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 56 تو بتا رہی ہے کہ پاجی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں بندوں کو عذاب دوں گا تو ان کو اور جلدیں دوں گا، کیونکہ گوشت پہ درد نہیں جلد پہ درد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تو کہیں۔ وہ
डॉक्टर मूरस बकाए हैरान हो गया। और यारो हमने तो कुरान की कदर ही नहीं की, हमने इस पर गौर ही नहीं किया जो इसके नजूल का मकसद था। हमने सिर्फ फूके मारने के लिए, वो इकबाल ने क्या बबंदे सूफियो मुल्ला सीरी हयातज हिकमत कुरान गिरी बायतश तुरा कारे जुजी नेस बायतश कुरान बायत के अज यासीने हुआ सांब बीरी। इकबाल कहता तुम सूफी और खुश्क मुल्ला के फंदे में फंस गए और तुमने कुरान से सिर्फ मरना ही सीखा। तुम्हारे बाबे की जान अड़की तो क्या चलो जी बाबे रहते बह के यासीन पढ़ो। इकबाल कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि यासीन पढ़ोगे तो तुम्हारे बाबे की जान आसानी से निकलेगी। तुम सूरतुल वाक़िया पढ़ोगे तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। तुम अपनी दुकान में कुरान पढ़ोगे तो दुकान पे बरकत होगी। तुम किसी बीमार पर फातिहा पढ़ोगे तो उसको शिफा मिलेगी। लेकिन ये सारी बरकतें हैं। लेकिन वो इकबाल कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें मौलवी और सूफियों ने सिर्फ कुरान से मरना ही सिखाया। हालांकि ये कुरान तो जिंदगी बख्श है, जिंदगी देने वाला है। और नहीं समझ आती तो करबला वालों से पूछो जाकर, सर कटवा भी दिया लेकिन कुरान की तिलावत जारी है। उन्होंने कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक जोड़ा कि वो मर के भी नहीं मरे। लेकिन इकबाल कहता तुसा सिर्फ फूका अस्त रख ले। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे, हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं। मैं फेसबुक पे एक वाक़या पढ़ रहा था, आप यकीन जाने मैं हैरान हो गया। मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं हैरान हो गया और आप भी यकीनन हैरान होंगे, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। लिखा हो तो एक कारी साहब थे, फेसबुक पे मैंने पढ़ी थी एक तारीख। वो एक कारी साहब तो एक घर में कुरान पाक पढ़ाने जाते थे, कुरान पाक। तो क्या हुआ, वो जब एक दिन कारी साहब कुरान पढ़ के वापस गए ना तो वो बंदा जो था ना वो कारी साहब का बड़ा अकीदतमंद था। लेकिन जो उसकी बीवी थी ना वो ज़रा थोड़ी दुनियादार थी, थोड़ी सख्त थी। उसने अपने शोहर को, और हकीकत बात वो कहती है कि मैंने बैठक में पैसे रखे तो वो यकीन ही उसके कमरे से गायब हो गए। तवज्जो करे हो जरा, बैठक से गायब हो गए। उसने अपने शोहर को बुलाया, तानू मैं क्या सी कारी बड़ा वड्डा चोर है, तानू मैं क्या सी कोल बच्चो तुसी मैनू कलियां कमरे च बिठा छड़दे हो, कारी चुक के लै गया, पैसे भी मेरे वाह सन, वाह नोट सन हज़ार वाले चुक के लै गया। तो उसके शोर ने कहा नहीं ऐसा ना करो, कारी साहब ऐसा नहीं करते, वो हमारे इमाम साहब हैं, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। ज़न्नुल मुस्लिमीन खैरा, इस्लाम मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए। कहती है नहीं। खैर उस बंदे ने ना उसने भी अपनी बीवी की बात मान ली, क्योंकि गवर्नमेंट डाडी सी, तो गवर्नमेंट है भी बड़ी डाडी। उसने मान ली बात, उसने कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इमाम से पीछे होने लग पड़ा। नमाजा पढ़नी है छड़ छड़िए, मस्जिद से नहीं जाता बड़ा। तो साल गुजरा, फिर वही दिन आया तो उसने अपनी बीवी को कहा हुण साल लंघ गया, पैसे आन जान की गल है, तुझे मैनू इजाजत देवे तो अज फिर ना कारी साहब नूं बुला लवां, खत्म पड़ जान, कोई गल नहीं, जो चुक भी लेने उन्होंने कादी गल है। तो उसने कहा चलो ठीक है, उसका भी गुस्सा ठंडा हो गया। एक साल बाद, कितने साल बाद गल जो तुम मेरी समझे ना तो मैं बड़ा ही दुख होना। एक साल बाद कारी साहब उनके घर आए। कारी साहब कहने लगे चौधरी साहब तुम मेरे नाल चंगी नहीं की। साल बाद बुलाया जी, कितने सोना मस्जिद से नमाज पढ़न आते रहे हो ना, जुम्मा पढ़न लोग मेरे को पूछते हैं तो जनाब फलाना नाराज हो गया, क्यों नहीं आता मस्जिद से, क्यों नहीं आता, आपके पीछे नमाज पढ़ता था। मुझे बड़े लोगों ने सवाल किए। तो वो चौधरी कहने लगा चलो आज टाइम भी है तो मैं कारी साहब कल्ले भी नहीं, मैं गल कर ही लेना हूँ। उसने कहा कारी साहब गल है वे कि एक साल पहले तुम साढ़े घर ऐसे दिन नहीं आए सो, तो मेरी बीवी ने ऐसे कमरे च पैसे रखे सन तो तुम चुक के लै गए सो, तो मेरी बीवी आपसे मुतनफर हो गई है। और वो कहती है कारी साहब चोर है। तो वाकई गल है, उस दिन तुम कल्ले ही साढ़े घर आए सो, तो इस कमरे च मैं थानू ही बिठाया सी। जब उस चौधरी ने ये बात की ना तो मैंने फेसबुक पे पढ़ा, वो कारी साहब रोने लग पड़े। कारी साहब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मुझे ये चौधरी साहब अल्लाह की कसम है मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि आप मेरे पास साल पूरा नमाज नहीं पढ़ने आते रहे, आप मुझसे नफरत करते रहे, आपकी बीवी ने मुझे चोर कहा, मुझे नहीं दुख। लेकिन हकीकत बात बताऊं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिस दिन मैं आपके घर आया था ना उस दिन थोड़ी अंधेरी चल रही थी और आपकी बीवी के जो टेबल पे नोट पड़े हुए थे ना वो मैंने उठाकर आपके वो नुक्कर पर जो कुरान पड़ा हुआ है ना वो जो आपने ऊपर रखा है मैंने उसके अंदर रख दिए थे। वो मैं क्या आपे बाद च कढ़ लैणगे। वो मैनू चौधरी साहब दुख आवे कि तुसी भी, तुहाडी बुढ़ी ने भी, तुहाडे बच्चे ने साल हो गया कुरान ही नहीं खोलिया।